Good afternoon, students. Today we are going to study about series or sequence. Maybe you have got some idea about sequence in class 9 as well. But here is we are doing little bit different about the series. Generally there are two types of series. Yes, one is arithmetic series. Okay. Geometric series. Arithmetic series denoted by AS. Geometric series denoted by GS. Two types of series: arithmetic series and geometric series. Okay, series is two types: arithmetic as well as geometric. Arithmetic series is denoted as AS. Arithmetic series sometimes it can be said arithmetic progression also, AP also can be written, and geometric series can be written as GS. Sometimes it can be written geometric progression, or GP also can be written. GS or GP, AS or AP. Arithmetic series means being common number plus or minus. Yes. In arithmetic series, common number being plus or minus. Common number के हुन्छ plus अथवा minus हुँदै जान्छ, त्यसलाई हामी arithmetic series भन्छौँ. For example, arithmetic series को example, common चीज plus हुँदै जानु पर्यो कि minus हुँदै जानु पर्यो है. 3, 5, 7, 9, 11, 13 डट डट. र यसमा के हुँदै गएको छ त? There is increase of 2. सबैमा 2 2 को यसमा सबैमा के छ? 2 को इन्क्रिज हुँदै गएको छ. समान चीज जोडिँदै गएको छ. यसमा हामी के गरिरहेको छौं? There is plus 2. सबैमा plus 2 हुँदै गएको छ. Same way, another example, 50, 45, 40, 35, 30, 25. Look there. There is what? Okay. Subtraction of 5. Right? सबैमा 5 5 minus हुँदै गएको छ. Yes, so minus 1. Okay, series means you know that for group of number arranging in same rules, that is the series. But there is two types of series. One is arithmetic series, another geometric series. Yes, in arithmetic series, how can we know that arithmetic series? How can we define arithmetic series? In arithmetic series, being common number plus or minus. है, common number जोडिँदै गएको अथवा common चीज के छ माइनस हुँदै गएको सिरिजलाई हामी के भन्छौं? अर्थमेटिक सिरिज. है, सबैमा कमन चीज हुनु पर्यो. एउटामा एउटा भएको हुँदैन. कमन चीज प्लस या माइनस. एन्ड ज्योमेट्रिज being multiply or divide by common ratio. Being multiply or divide by common ratio. In arithmetic series, there should be what? Plus or minus. But in geometric series, there is what? Multiply or divide by common ratio. Common ratio ले multiply अथवा divide हुँदै गएकोले plus or minus भयो भने that is the arithmetic series. यदि multiply अथवा divide हुँदै गयो भने that is the geometric series. For example, 2, 4, 8, 16, 32 dot dot dot. 2, 8, 2, 4, 8, 13, 62 dot dot. There is what? Multiplication of 2. Yes, सबैमा 2 ले multiply हुँदै गएको छ. For example, another example, 81,
27 9 3 1 1/3. This what? Division by 3. This is the part. Okay, there is two types of series. One is arithmetic series and geometric. In arithmetic series there is plus or minus of same number. In geometric series there is multiply or divide by same ratio. Yes, there is ratio. Same ratio ले multiply अथवा divide हुँदै गयो भने त्यो geometric series भयो. Same number plus or minus हुँदै गयो भने that is the what? Arithmetic series. Arithmetic series मा हाम्रो के छ डिफरेन्स हुँदै जान्छ. हामी यसलाई यसमा के भन्छौँ भने common difference. Arithmetic series मा common difference हुन्छ. That is denoted by D. Common difference. Common difference means second term minus first term. Common difference कतिको डिफरेन्स हुँदै गयो भनेपछि हामीले कसरी निकाल्ने? Common difference. Common difference is second term minus first term. पछिल्लो टर्मबाट अघिल्लो टर्म घटाउने सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पनि हुन्छ. थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, पछिल्लो टर्मबाट सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, पछिल्लो टर्म्सबाट अघिल्लो टर्म्स माइनस गरेपछि डिफरेन्स आउँछ. कतिको डिफरेन्स हुँदै गएको छ त? जस्तो यहाँ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म 5 छ, फर्स्ट टर्म कति छ? 5 माइनस 3 इज इक्वल टु 2. कमन डिफरेन्स कति छ? 2. 2 को डिफरेन्स हुँदै गएको छ. यहाँ कति छ? सेकेन्ड टर्म 45 छ, फर्स्ट टर्म कति? 50. 45 माइनस 50 इट मिन्स 5 माइनस 5. माइनस 5 को डिफरेन्स हुँदै गएको छ. ओके, इन अर्थमेटिक सिरिज देयर इज व्हाट? कमन डिफरेन्स. कमन डिफरेन्स यसरी निकाल्ने. कमन डिफरेन्स प्लस हुँदै जाने हो. इन ज्योमेट्रिक सिरिज देयर इज common ratio denoted by R. It can be find second term upon first term. Common difference निकाल्नु छ भने second term minus first term भनेको मतलब पछिल्लो टर्मबाट अघिल्लो टर्म घटाउने. यदि common ratio निकाल्नु छ भने second term upon first term है. सेकेन्ड टर्म upon first term means पछिल्लो टर्मलाई अघिल्लो टर्मले के गर्ने? डिभाइड गर्ने. कतिले मल्टिप्लाई हुँदै गएको रहेछ भन्ने कुरा छ. कमन रेशियो. सेकेन्ड टर्म 4, फर्स्ट टर्म 2. 4 upon 2 भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ. सेकेन्ड टर्म हाम्रो कति छ? 27 upon 81 भनेपछि 1/3 ले मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ. यसरी अर्थमेटिक सिरिजमा हाम्रो कमन डिफरेन्स हुन्छ भने ज्योमेट्रिक सिरिजमा कमन रेशियो हुन्छ. कमन डिफरेन्स निकाल्ने यदि सिक्वेन्स दिएछ भने कमन डिफरेन्स निकाल्ने तरिका पछिल्लो टर्मबाट अघिल्लो टर्म घटाउने अथवा सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गरेर निकाल्न सकिन्छ भने ज्योमेट्रिक सिरिजमा रेशियोले मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ. त्यसकारण ज्योमेट्रिक सिरिजमा कमन रेशियो हुन्छ. यही हो डिफरेन्स है. कमन रेशियो हुन्छ र कमन रेशियो निकाल्नु पर्यो भने सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हुन्छ. यसरी अर्थमेटिक सिरिज र ज्योमेट्रिक सिरिजमा यो दुईटा चीज मात्रै फरक. अर्थमेटिक सिरिज भन्ने बित्तिकै कमन डिफरेन्स हुन्छ भने ज्योमेट्रिक सिरिज हुने बित्तिकै कमन रेशियो हुन्छ है. अब हामीसँग यहाँनिर अर्थमेटिक सिरिजको 3टा च्याप्टर, ज्योमेट्रिक सिरिजको 3टा च्याप्टर गरेर हामीसँग 6वटा च्याप्टर छ है. हेर्दाखेरि उस्तै लाग्छ, देयर मे बी कन्फ्युजन, बट यु हेभ टु फर्स्ट डिसाइड which series this belong to है. यो क्वेशन कुन सिरिजबाट आयो भन्ने कुरा विद्यार्थीले पहिला डिफाइन गर्नुपर्छ. किनभने आखिर पढ्ने चीज दुवैमा उस्तै हुन्छ, त्यही भएर कन्फ्युज हुन सक्छ. अर्थमेटिक छ भने अर्थमेटिकको फर्मुला लगाउनु पर्यो, ज्योमेट्रिक छ भने ज्योमेट्रिकको फर्मुला लगाउनु पर्यो. ओके, यो त भयो हामीले यसको डिफिनेसन मात्रै गरेको. सिरिज दुई प्रकारको हुन्छ. one is arithmetic series, another is geometric series. र अर्थमेटिक सिरिजमा कमन चीजले प्लस या माइनस हुँदै जान्छ र यसमा कमन डिफरेन्स आउँछ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. र ज्योमेट्रिक सिरिजमा कमन रेशियोले मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड हुँदै जान्छ र कमन रेशियो भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गरेर आइन्छ. ल अब यसमा
हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा आउने टर्म्सहरु है के टर्म्स आउँछ त टर्म्स है यसमा के टर्म्स फर्स्ट टर्म र सिक्वेन्समा सिरिजमा फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाइ ए र फर्स्ट टर्मलाई हामीले स्मल ए ले डिनोट गर्छौं स्मल ए लेख्ने बित्तिकै सिरिजमा फर्स्ट टर्म भन्ने बुझ्नु पर्यो है फर्स्ट टर्म last term is denoted by L last term is denoted by L n term number of term n term अथवा number of term भन्ने बित्तिकै हामीले n ले डिनोट गर्नुपर्छ n term 7 term भनेपछि n equal to 7 8 term n equal to what 8 त्यसै टर्म्स नम्बर भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ कमन डिफरेन्स should be denoted by d त्यो छ भने कमन डिफरेन्स d है कमन रेशियो is denoted by R. Common ratio term value कुनै पनि टर्ममा जति भ्यालु छ that is denoted by TN. ल यति कुराहरु हामीले जान्नु पर्यो है सबैमा चाहे अर्थमेटिक होस् चाहे ज्योमेट्रिक होस्. Okay, that is denoted by T small l. Yes. First term is denoted by A. First term लाई हामी A ले डिनोट गर्छौं. ए भन्ने बित्तिकै फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भन्ने बित्तिकै एल ले डिनोट गर्छौं n टर्म अथवा नम्बर अफ टर्म भन्ने बित्तिकै एन ले डिनोट गर्छौं कमन डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै डी र कमन रेशियो भन्ने बित्तिकै आर र टर्म भ्यालु मिन्स टीआर सपोज एकछिन है म यहाँ भन्दै छु एक्जाम्पल 2 5 8 11 14 17 dot 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 101 okay this अब यसमा a फर्स्ट टर्म त a हो नि a is 2 यो सिरिजमा फर्स्ट टर्म लाई हामी a ले डिनोट गर्छौं नि a means फर्स्ट टर्म and this last term L how much L 101 yes last term first term last term n term यसमा कति वटा टर्म्स छ त n टर्म भयो है ल n टर्म यसमा 25 वटा टर्म्स छ भने n is equal to 25 n टर्म अथवा नम्बर अफ टर्म इज n अर्को कुरा यो tn भनेको कतिऔं टर्ममा कति जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ छ नि फोर्थ टर्ममा कति भ्यालु छ टर्ममा भएको भ्यालुलाई टीआर टर्म भ्यालु 1 2 3 4 टर्म हो नि त फोर्थ टर्ममा हामी t4 tn भनेको त्यही हो t4 is equal to what 11 त्यो n भनेको मतलब कतिऔं नम्बर भनेको t4 is equal to 11 यो t4 भयो t5 भयो t6 भयो t3 भयो t2 भयो फर्स्ट टर्मलाई a भनिन्छ सेकेन्ड टर्मले t2 t3 t4 t5 t6 t7 हुँदै जान्छ यही हो हाम्रो टर्म्सको यति यो हाम्रो के छ भने डिफरेन्शियल आइडिया हो है फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाइ ए फर्स्ट टर्मलाई हामीले ए ले डिनोट गर्ने लास्ट टर्मलाई हामीले एल ले डिनोट गर्ने n टर्म अथवा नम्बर अफ टर्मलाई हामी n भन्छौं कमन डिफरेन्सलाई हामी d भन्छौं d कसरी निकाल्यो भने भनिसके d भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कमन रेशियो मिन्स r कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म अपन फर्स्ट टर्म है यो कमन रेशियो फेरि केमा हुन्छ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा हुन्छ टर्म भ्यालु कति टर्ममा कति भ्यालु छ भन्नेलाई चाहिँ tn ले डिनोट गरिन्छ र एउटा एक्जाम्पल पनि वी हैव डन दिस these are the what important rules as well as formula you needed for this chapter. So first of all you have to know the difference between geometric series and
arithmetic series. Then after, you have to know the terms involved in this chapter. Okay. Now we are going to start chapter with arithmetic series. Arithmetic series. In arithmetic series, we are going to study 3 chapter. Yes, 3टा chapter पढ्छौं है. एउटा n term को chapter पढ्छौं है. एउटा mean को chapter पढ्छौं र अर्को sum को chapter पढ्छौं. 3टा n term सँग रिलेटेड क्वेशन, mean सँग रिलेटेड क्वेशन र sum सँग रिलेटेड क्वेशन. 3टा पढ्छौं. अर्थमेटिक को पनि यही 3टा चैप्टर पढ्छौं, ज्योमेट्रिक को पनि त्यही 3टा चैप्टर है. त्यही भएर परीक्षामा कन्फ्युजन हुन सक्छ. त्यही भएर पहिला पेपर हेर्नु पर्यो हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्सबाट आयो या ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सबाट. यो 3टा चैप्टर छ. अर्थमेटिक को नि n टर्म, मीन र सम, ज्योमेट्रिक को पनि यही हो, n टर्म, मीन र सम. 3टा चैप्टर छ. अब अहिले पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी सेपरेटली n टर्म को सेपरेट क्वेशन पढ्छौं, मीन को सेपरेट पढ्छौं र सम को सेपरेट पढ्छौं. बट इन एक्जामिनेसन यो मीन त अलग कुरा हो, यो n टर्म र सम के भएर आउँछ, मिक्स भएर आउँछ. परीक्षामा आउने बेलामा मिक्स क्वेशन आउँछ. अहिले पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई फर्मुलाहरु आइडिया गर्नको लागि, फर्मुलाहरु के छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि वी डु सेपरेटली. हामी सेपरेटली क्वेशन गर्छौं. पछि यो 3टै चैप्टर पढेपछि यसको मिक्स क्वेशन कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मेन कुरा आउँछ. र अर्थमेटिक सिरिजमा जहिले पनि विद्यार्थीहरुले यु हैव टु नो दैट in arithmetic series whatever chapter you use है, chapter जुनसुकै होला चाहे n टर्म होस् चाहे मीन, you need A and D. अर्थमेटिक को जुनसुकै क्वेशन गर्नु पर्यो भने हामीलाई A र D चाहिन्छ. यस, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अर्थमेटिक मा हामीलाई A र D चाहिन्छ. इन ज्योमेट्रिक वी नीड A and R. अर्थमेटिक मा A र D, ज्योमेट्रिक मा त D हुँदैन नि त. ज्योमेट्रिक मा A र R चाहिन्छ है. अर्थमेटिक को जुनसुकै चैप्टर गर्नु पर्यो भने A र D. A मीन्स फर्स्ट टर्म, D means common difference. A र D भएन भने हामी के पनि गर्न सक्दैनौं. We need A and D. If there is A and D, then we can find any answer. A र D छ भने हामी जुनसुकै आन्सर पनि फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं. But if there is no A and D, A र D छैन भने we have to make equation. हामीले इक्वेसन गरेर पहिला A र D फाइन्ड. जबसम्म A र D फाइन्डिङ हुन्न, we can't find anything. के पनि फाइन्ड गर्न सकिन्न. त्यही भएर पहिला हामीले A र D निकाल्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट छ. यदि A र D दियो भने त्यो सर्ट क्वेशन भयो, इट विल बी इजियर. यदि A र D छैन भने फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड A D बाइ मेकिङ इक्वेसन गरे A D. लङ क्वेशनमा प्राय आउने त्यही हो. A र D दिदैन, पहिला A र D फाइन्डिङ गरेर निकाल्ने. लङ क्वेशन हाम्रो जति लङ क्वेशन आउँछ कसैमा पनि A र D दिदैन. त्यही भएर इक्वेसन गरे. त्यही भएर लङ क्वेशन भएको है. ल, यसरी हामीसँग अर्थमेटिक सिरिजको 3टा चैप्टर छ, n टर्म, मीन र सम. पहिला हामी n टर्म पढ्छौं, त्यसपछि क्रमशः मीन र सम पढ्छौं, अनि लास्टमा यिनीहरुको फेरि मिक्स अप क्वेशन हामी हेर्छौं है. ल, म n टर्म सम्बन्धी लिन्छु. ओके, if n term given is given, कुनै पनि क्वेशनमा n टर्म दियो भने 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 11 टर्म, n टर्म भनेको जति पनि हुन सक्छ है. 7 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, जुन पनि टर्म भयो नि n टर्म को फर्मुला छ Tn इक्वल टु A प्लस n माइनस 1 इन्टु D. जहाँ पनि n टर्म भन्ने बित्तिकै फर्मुला लगाउने. Tn इक्वल टु A प्लस n माइनस 1 इन्टु D. नेक्स्ट छ अर्को लास्ट टर्म इज L इज गिवन. यदि हामीलाई लास्ट टर्म L दियो भने लास्ट टर्म को फर्मुला L इक्वल टु A प्लस n माइनस 1 इन्टु D. सेम फर्मुला हो. n टर्म को फर्मुला पनि त्यही, लास्ट टर्म को फर्मुला पनि त्यही. यो दुईटा ल, यो दुईटा फर्मुलाबाट रिलेटेड यो पेपर हामी गर्दैछौं. यो दुईटा पेपर मैले पहिला प्रोभाइड गरेको छु. यो n टर्म सँग सम्बन्धित n टर्म र लास्ट टर्म सेम चीज हो. फर्मुला मात्र के छ, फर्मुला सेम छ, खाली हाम्रो वर्ड मात्र फरक छ. n टर्म इज गिवन, देन Tn इक्वल टु A प्लस n माइनस 1 इन्टु D.
last term is given, then what? L is equal to A plus N minus 1 into D. N term दियो भने त्यही फर्मुला र last term दियो भने we have to use same formula. Okay, then go to paper है. पेपरमा जाने. पेपरमा हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 बाट बल्ल हामीसँग फर्मुला लाग्ने क्वेशन छ. यो 1 र 2 चाहिँ हामीसँग जनरली यसको आइडिया मात्रै क्रिएट गरेको छ. त्यसको आन्सर पनि छैन 1 र 2. ओके, 2 है. सेम फर्मुला, ओन्ली वर्ड इज डिफरेन्ट. एन टर्म भने पनि त्यही फर्मुला टीएन लेखिन्छ, लास्ट टर्म भनेपछि त्यही फर्मुला तर एल लेखिन्छ. टीएन र एल यति मात्रै फरक छ. ओके, then go to question from your paper. A book question, short question. There is short question, then long question. There is short question मा book question पहिला राखेको छु अनि एसई क्वेशन. लङ क्वेशन मा पनि बुक क्वेशन देन एसई क्वेशन है. यो मिक्स हो. तिमीलाई सबैमा एकचोटी आइडिया आओस् भनेर सँगसँगै राखेको छु. प्यारलल क्वेशन राखेको छु. र बुक क्वेशन मा 1 नम्बर, which of the following sequence is arithmetic sequence? यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भनेको छ. अर्थमेटिक हो कि होइन भन्ने छ. 1 2 3 5 4 5 6 7. whether it is arithmetic sequence or not. यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि होइन, अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर भने चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुनको लागि हेरे डिफरेन्स बराबर छ भने कि सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस हुँदै गएको छ भने त्यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भनेको छु है. यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि होइन भनेको डिफरेन्स हेर्ने. यसको बीचमा 1 डिफरेन्स छ, यसको बीचमा पनि 1, यसको सबैमा 1 डिफरेन्स छ. सेम डिफरेन्स भएपछि यो के छ? अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो. अब यसरी लेखेर भएन, हामी डी निकालौं. d1 इज व्हाट? कमन डिफरेन्स है. पहिलो कमन डिफरेन्स डी मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो. d1 इज इक्वल टु सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. लजिक सहित लेख्ने है. डाइरेक्टली सेकेन्ड टर्म कति छ त? 2 माइनस फर्स्ट टर्म 1 इज इक्वल टु 1. त्यस्तै d2 जतिवटा डी निकाले पनि छ, सबै जतिवटा डी निकाले पनि त्यो बराबर हुन्छ. d2 थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म. यस, देन थर्ड टर्म, हाउ मच थर्ड टर्म? 3, सेकेन्ड टर्म 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टु 1. यस, अब यो d1 d2 अब धेरै निकाल्नु पर्यो. d3 पनि त्यही आउँछ, d4 पनि त्यही, जतिवटा डी निकाले पनि सेम आउँछ. Therefore, given series is in as being same common difference. Reason say given series is in as. यो दिएको सिरिज एएस मा पर्छ, अर्थमेटिक सिरिज मा पर्छ. व्हाई? बिकज सेम कमन डिफरेन्स, बिङ सेम कमन डिफरेन्स, एउटै कमन डिफरेन्स भएकोले इट इज इन अर्थमेटिक सिरिज है. अर्थमेटिक सिरिजमा किन पर्यो भन्दाखेरि इट हैज सेम कमन डिफरेन्स. सबैको कमन डिफरेन्स के छ? सेम छ. ओके, देन गो टु एफ. क्वेशन नम्बर एफ सबैको चेक गरौँ. 2 4 8 16 32 64 128. ल यसको डिफरेन्स है. धेरै पनि दुईटा मात्र निकाले हुन्छ. ल d1 इज इक्वल टु सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. हाउ मच सेकेन्ड टर्म? 4 एन्ड फर्स्ट टर्म 2. 4 माइनस 2 इज 2 d. एन्ड d2 इज व्हाट? थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म. थर्ड टर्म इज व्हाट? 8 माइनस सेकेन्ड टर्म 4. 8 माइनस 4 4. अब यसमा d1 कति आयो? 2, d2 कति आयो? 4. एउटै छ त? छैन है. एउटै नभएपछि के हुन्छ? गिवन सिरिज इज नट as being what? Why it is not as? Being various differences. Yes,
गिवन सिरिज इन एएस बिङ एएस डिफरेन्सेस। अब एएस हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने तरिका यही हो, डिफरेन्स निकाल्ने। यदि सबै टर्म्सहरुमा डिफरेन्स एउटै छ भने त्यो अर्थमेटिक सिरिज भयो। यदि डिफरेन्स डिफरेन्ट छ भने दैट इज नट अर्थमेटिक सिरिज। अरु सिरिज हुन सक्छ, अहिले अरु सिरिजको कुरा भएन, अर्थमेटिक हो कि होइन भन्ने कुरा मात्रै, ज्योमेट्रीको कुरा यहाँ आएन। वेदर इट इज अर्थमेटिक अर नट भन्दाखेरि डिफरेन्स निकाल्ने। डिफरेन्स सेम है, जतिवटा डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ है। अब दुईटा भन्दा बढी ननिकाल्ने, दुईटा सर्ट क्वेशन हो, दुईटा डिफरेन्स निकाल्ने। यदि डिफरेन्स सेम आयो भने दैट इज द अर्थमेटिक सिरिज, यदि सेम आएन भने इट इज नट अर्थमेटिक सिरिज। क्वेशन नम्बर 1 त्यति अर्थमेटिक सिरिज हो कि होइन भनेर मात्रै यु हैव टु आइडेन्टिफाई। देन 2 नम्बर सजिलै छ। 2 को ए लुक देयर 3 4 5 6 7। फाइन्ड द कमन डिफरेन्स इन द फलोइङ सिक्वेन्स। कमन डिफरेन्स निकाल भनेछ है। ल कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि त। ल कमन डिफरेन्स एउटा मात्र निकाल्ने डी, कमन डिफरेन्स भनेको डी इक्वल टु व्हाट, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गरेर के फरक पर्दैन। सेकेन्ड टर्म हट 4 माइनस फर्स्ट टर्म हट 3 इक्वल टु 1। कतिको डिफरेन्स हुँदै गएछ 1। देन डी नम्बर 113 187 74 61। डी निकाल, डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकेंड टर्म 100, फर्स्ट टर्म 113, 100 माइनस 113 माइनस 30। यही हो डिफरेंस। डिफरेंस निकाल्नु भनेछ, डिफरेंस निकाल्ने भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यो डिफरेंस निकाल्ने अरु बेला चाहिँ यसरी निकाल्ने सिक्वेन्समा दियो भने हामी डिफरेंस निकाल्न सक्छौं है। यसरी सिक्वेन्समा दियो भने, ल्याङ्ग्वेजमा दियो भने त गाह्रो हुन्छ। यदि सिक्वेन्समा दियो भने फर्स्ट टर्म ए र डी निकाल्न सक्छ। अगाडिको ए भइहाल्यो र दुईटाबाट घटाएपछि के आउँछ, डी आउँछ, ए र डी है। ल क्वेशन नम्बर 2 मा सबै डिफरेंस निकाल्नु छ। ल गो टु क्वेशन नम्बर 3 को ए मा 6 9 12 15 18 21 डट डट। 6 9 12 15 18 21 के भनेछ, क्याल्कुलेट द कमन डिफरेंस। कमन डिफरेंस विच आर डी एन्ड एन टर्म। एन टर्म को फर्मुला एन टर्म अफ द फलोइङ सिक्वेन्स। ल कमन डिफरेंस पनि निकाल्ने, एन टर्म पनि निकाल्ने। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालो, d इक्वल टू व्हाट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकेंड टर्म 9 माइनस फर्स्ट टर्म 6, 9 माइनस 6 व्हाट 3। देन d त आयो। अब n टर्म निकाल्ने, n टर्म निकाल्न त हामीलाई a पनि चाहियो। a कति छ त, देयरफोर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 6। त n टर्म निकाल्नु छ। n टर्म भनेको tn, कति टर्म भने थाहा छैन, tn। tn को फर्मुला के हुन्छ, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। n टर्म को फर्मुला लेखा छ नि, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। हाउ मच a, a मीन्स 6, a को भ्यालु 6 छ, प्लस n कति छ, नट गिवन है। n टर्म भने n दिएकै छैन, n माइनस 1 इन्टु d, d वी हैव फाइन्ड व्हाट 3। 6 प्लस multiplied 3n minus 3 1s are 3. This and this minus 3 plus 3n. The answer is 6 pani sir, 3 plus 3n. Okay, then 3-1D 51 comma 45 comma 39 33 27 21. First find common difference d. D is equal to second term minus first term.
second term minus first term. What is second term? 45 minus first term 51. Then how much this? 6. Yes. Then n term we have to find. Before n term you should know a. A कति छ त? A is equal to 51. n term को formula लगाउने. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now how much a? A is 51. Yes. 51 plus n is not given, n minus, then d means 6. 51 plus 6n minus 6 1 is 6. 51 and 6 minus 45 plus 6n. n term. ल बल्ल फर्मुलाको युज भयो है. यहाँ n टर्म भनेछ कतिऔं टर्म भने थाहा भएन है. n टर्म नभएर 7 टर्म, 8 टर्म, 10 टर्म, 12 टर्म यसरी टर्म तोक्दियो भने n को भ्यालु त्यति लेखिन्छ. यहाँ n टर्म भनेकोले कति टर्म भन्ने थाहा छैन, त्यसकै n को भ्यालु n नै राखेको छ. ओके, देन गो टु क्वेशन नम्बर 4 है. यो सर्ट क्वेशन हो, धेरै हाम्रो टाइम लाग्दैन. एउटा दुईटा हरेकको म मोडल गर्दै छु. Then you have to do remaining question है. यस क्वेशन आफै ट्राई गर्नु पर्छ. म अप टु 7 र 8 एउटै हो. अप टु 7 I will do. Okay. Then go to question number 4. Question number 4a. Calculate the first term of the arithmetic sequence whose common difference is d. You have to find first term. In question number 4, you have to find first term. Yes. A मा कति छ? d. d is equal to 2. 7 term. 7 term is what? t7. t7 is 14. 7 term भन्ने बित्तिकै n is equal to 7. जति term भन्छ n is equal to त्यति लेख्नु पर्यो है. 7 term भनेपछि n is equal to 7. 4 term भनेपछि n is equal to 4. Third term भनेपछि n is equal to 3. 7 term is given. Then you have to calculate first term. A is equal to what? D is given. 7 term is given. 7 term is given, so n is equal to 7. जति term दिन्छ n त्यति हो. A is equal to what? The Tn को formula. Tn is equal to A plus what? n minus 1 into d. Yes, Tn भनेको T7 भनेको. T7 को भ्यालु कति छ हामीसँग? 14. 14. A is what? Not given. A plus n. n is 7 minus 1. Then d is 2. 14 is equal to A plus this and this minus 6. 6 into 2. 14 is equal to A plus 6 to the 12. Yes. This minus, bring this front side. Therefore, A is equal to 14 plus 12 from there, minus 12. A is equal to 2. That's answer. फर्मुला हो है. Tn भनेको त्यो Tn मा जति भ्यालु 7 टर्म मा जति भ्यालु छ त्यो Tn हो. Tn भ्यालु भनेको. Next look there, d. d is equal to minus 3. Difference is equal to minus 3. Then 9 term. 9 term is T9. How much T9? T9 is equal to minus 4. T9 हुने बित्तिकै n is equal to 9. जति term हुन्छ n is equal to त्यति हुन्छ है. Now we have to find A. First term is equal to what? Then use value Tn is equal to A plus n minus 1 into d. What is the Tn? Tn value is what? Minus 4 or minus 4. A is not given. A plus n. N means 9 minus 1 into d. D is what? Minus 3. D is minus 3 लेखे पनि फेरि घटाइन्छ. त्यसैले d is equal to minus 3. Right in bracket. Yes. Multiply मा हो नि त minus d. Minus 4 is equal to A plus what? 9 minus 1 8. Then minus 3. Minus 4 is equal to A plus 8 3 is plus minus minus 24. Therefore, A is equal to 24. Bring forward side. Minus 4 plus 24. A is equal to what? 20.
फर्मुला मात्र युज है यो सर्ट क्वेशनमा खासै छैन फर्मुला प्र्याक्टिस गर्ने मात्र कुरा छ देन वी आर गोइङ टु क्वेशन नम्बर another question number 6 sorry 5 on A calculate the common difference 5 मा सबै अघि 4 नम्बरमा we have get A निकाल्नु थियो फर्स्ट टर्म भने 5 मा सबै कमन डिफरेन्स D निकाल्नु छ है ल 5 को A मा के छ फर्स्ट टर्म A = 21 A = 21 given and third term is T3 is equal to 15 third term bhayekole N is equal to 3 अब common difference we have to find common difference is what D is equal to what the Tn को value लगाउने Tn is equal to A plus N minus 1 into D how much Tn को T3 मा गरे 15 is equal to A means 21 plus N means 3 minus 1 then D is not given D 15 is equal to 21 plus this and this minus and multiply with D 2D 3 बटा 1 बटा 2 and D बटा 2D our number available 15 plus 21 come front side minus 21 is equal to 2D then what 15 minus 6 minus 6 is equal to 2D 2 3s are 6 therefore D is equal to how much minus 3 that's answer only formula है अघि नै हामी Tn को फर्मुलाबाट A निकालेको थियौ भने अहिले Tn को फर्मुलाबाट we have to get D okay look here question number 5 on D first term A is equal to 100 first term A is equal to 100 given then fifth term is at T5 fifth term is given 48 N is equal to 5 fifth term then we have to find D difference is equal to what then use formula Tn is equal to A plus N minus 1 into D what is Tn the Tn में value कति छ त 48 is equal to A means what 100 plus N means what 5 minus 1 then D yes 48 is equal to 100 plus this and this minus 5 minus 1 what 4D okay bring this front side 48 minus 100 is equal to 4D 48 minus 100 yes 100 minus 48 how much baby 52 yes 52 is equal to 4D minus 52 sorry minus 52 is equal to 4D got this 4 13s are therefore D is equal to minus 13 we go to question number 6 question number 6 how many terms are there in the following series how many terms how many terms उनको यहाँ निकाल्नु छ terms को number how many terms 6 को A मा दिएको छ 5 plus 8 plus 11 plus dot 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 plus 320 यसमा कतिवटा के छ टर्म्स छ भनेको छ यो फर्स्ट टर्म हो यो लास्ट टर्म हो है यसरी प्लस माइनस मा दिन्छ भने अन्तिममा दिन्छ लास्ट टर्म्स फर्स्ट टर्म A is equal to 5 then last term 320 फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म गिवन अब यो D त हामी निकालिहाल्छौं D is equal to what second term minus first term how much second term 8 first term 5 8 minus 5 is equal to what 3 अब के निकाल्नु छ त हमरा टर्म्स भ्यालु निकाल्नु छ त्यसकारण यल दिएको छ हामीसँग दुईटा फर्मुला छ Tn र यल मात्रै है जे दिएछ त्यही फर्मुला यल को फर्मुला छ देन यल
L is equal to A plus N minus 1 into D. The L, what is the value of L? 320. A is 5. Then N is not given. N minus 1 and D means 3. 320 is equal to 5 plus 3 ले multiply गर्दा 3N minus 3 1 are 3. 320 is equal to this and this minus, yes? कति भयो? 2 plus 3N. Okay, this front side 320 minus 2 is equal to 3N. How much this? 320? 318 is equal to 3N. Got this? 106. Therefore, N is equal to 106. Let's answer. The 6, you can do all questions same. है 6 मा सबै क्वेशन सेम छ, तिमी गर्न सक्छौ. खाली यो सर्ट क्वेशन हो. 6 मा L दिएकोले we have to use the formula of L. L को फर्मुला लगाउनु पर्ने छ. सबै क्वेशन जम्मा 4 वटा क्वेशन छ. And 7 8 सेम क्वेशन. I am doing 7 1. 7 र 8 एउटै प्रकारको छ. त्यसपछि हामी SE क्वेशन छ. SE क्वेशन हामी हेर्न सक्छौ. Okay. Then 7, find 6 term of AP is 19. 6 term is what? T6. 6 term. T6 is what? 19. Yes. And common difference is 3. Common difference D is equal to 3. Find 7 term. 7 term is T7 is equal to what? 6 term is given 19. Common difference 3. And you have to find 7 term. र यो 7 टर्म निकाल्नको लागि मैले के भने कुनै पनि चीज निकाल्नको लागि हामीसँग A र D चाहिन्छ. जबसम्म A र D छैन we can't find anything है. A र D पहिला सबैभन्दा पहिला A र D छ कि छैन हेर्नु पर्ने हुन्छ. अहिले हामीसँग के छ? A र D मध्ये D मात्रै छ हामीसँग. A त छैन. यो त अहिले निकाल्नै सक्दैनौ. T7 निकाल्नै सक्दैनौ. Because we need what? A and D. A र D मध्ये हामीसँग D मात्रै छ. A छ त छैन. पहिला यो T6 बाट हामी के निकालौं त? A निकालौं है. What is formula? Tn is equal to A plus N minus 1 into D. Yes. अब हामी यसमा T6 को भ्यालु राख्दियौ. T6 लेख्दै पनि भयो. is equal to A plus यसैमा सार्दै मैले है. N minus 1 into D बुझाउनको लागि डाइरेक्ट गरे पनि हुन्थ्यो. T6 मा कति भ्यालु छ त? 19. अगाडि 19. A कति छ? A छैन. A plus N. T6 भन्ने बित्तिकै N कति भयो? जति टर्म हुन्छ N त्यति हुन्छ. 6 minus 1. D कति छ? 3. 19 is equal to A plus this and this minus 5 into 3. Yes. 19 is equal to A plus 15. Okay. A is equal to what? 19 plus 15 come from side minus 15. A is equal to 4. ल पहिला A आयो. अब हामीलाई के निकाल्नु छ? T7. र T7 को के हुन्छ फर्मुला? T7 जति भएपछि त्यही फर्मुला त त्यही हो. A plus N minus 1 into D. र T7 A means what? भर्खर निकाल्यौं 4 plus N. जति टर्म हुन्छ N. T7 भनेकोले N is equal to कति भयो? 7 minus 1 into D. How much D? D is 3 given. Okay, T7 is equal to A plus, sorry, A means 4. 4 plus 6 into 3. 4 plus 6 3 are 18. 18 and 4, 22. Yes, let's answer. A र D निकाल्नु पर्यो है. A र D नभइकन के यहाँ 7 टर्म सोधेको थियो. 7 टर्म निकाल्नको लागि हामीसँग के चाहिन्छ? A र D चाहिन्छ. हामी क्वेशनमा D मात्र दिएछ, A छैन. त्यही भएर पहिला 6 टर्मबाट हामीले के छ? A फाइन्डिङ गरेर अनि त्यसबाट हामीले के छ? 7 टर्म निकालेका छौं. ओके, 8 पनि यस्तै छ है. देन गो टु, यो त भयो हाम्रो बुकको क्वेशन है. बुकमा छ यो क्वेशनहरु. गो टु SE क्वेशन. SEE. SE क्वेशन को
Question number 1. Find the 15 term. 15 term is what? T15. T15 is equal to what? Yes, 15 term. Of the sequence 3, 6, 9, 12. 15 term भन्ने बित्तिकै n is equal to कति भयो 15. जति term भन्छ n is equal to 0. Sequence कति छ 3, 6, 9, 12. यो sequence बाट हामी a र d निकाल्न सक्छौं. Therefore sequence मा 3, 6, 9, 12 छ भने a is equal to कति 3, d is equal to what? Second term minus first term. How much second term? Second term 6 minus first term 3. 6 minus 3 गर्दा 3. है सिक्वेन्स दिएछ 3, 6. सिक्वेन्स दिने बित्तिकै a र d निस्किन्छ. ल अब हामीलाई t15 निकाल्नु छ. ल फर्मुला के छ? tn is equal to term भन्ने बित्तिकै a plus n minus 1 into d. The t15, a means how much a? A means 3 plus n is what? 15 minus 1 into d is 3. 3 plus what? 14 into 3. 3 plus 42. 42 and 3 what? 45. That's answer. Then question number 5. Yes, a and b you have to find term, and 3, 4, 5, 6, 7 all you have to find n term value n. Okay, question number 5. Which term is 52 in series 24, 28, 30? Which term is 52? Which term means what? n is equal to what? And term value tn is equal to term value is what? 52. है कति टर्म को भ्यालु 52 हो भनेपछि त यहाँ निकाल्नु पर्यो. टर्म भ्यालु त 52 दिएको छ. एन्ड सिक्वेन्स कति छ? 24, 28, 32. 24, 28, 32 भनेपछि हामीले a is equal to what? 24, d is equal to second term minus first term. How much second term? 28 minus 24 is equal to 4. Okay? This is the formula Tn. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. How much? Tn value is 52 is given. 52 is equal to a 24 plus n is not given. N minus 1 into d means 4. 52 is equal to 24 plus what? 4n minus 4 was the 4. This and this minus. 52 is equal to 20 plus 4n. Bring this front side. 52 minus 20 is equal to 4n. This 32. 32 is equal to 4n. 4 adds up. Therefore, n is equal to 8. Okay. This book question from 1 to 8 and SE question from only short question 1 to 7 you have to do, and question is given in your messenger. You can look question from there. Okay, next day we will do a long question. Yes, long question मा हामीलाई इक्वेसन गर्नुपर्ने क्वेशनहरु छ. long question हामी next day हामी स्टार्ट गर्छौं. Okay, keep this much for today. Thank you.